गज के आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना, आपे परम भुलाए। मनमुख कर्म करे नहीं बूझै, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग पहचानन, कर्म वसै मन आए। मन रे नाम जपो सुख होए, गुरपूरा सालाहिए। सहज मिलै प्रभ सोए। वाहिगुरू। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਐ, ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਵ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਣਹੋਤੀ ਬਾਤ ਕੋ ਹੋਤੀ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ।
और होती बात का ताका लोभ कराए, ताका लोभ कराए जह माया का रूप, साच को झूठ दिखाए झूठ को साच स्वरूप, लखना से प्रतीत होए आप न भासै जोए, यही माया जान सत ना सत विखाए जोए। सो ये माया है जिहड़ी सानू सच ते पड़दा पा दिंदी है, सत नूं वेखण नहीं दिंदी, ये माया ही है सारी। उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा ने मानो अपने उत्ते एक पर्दा लिया होया है और इस ब्रह्म नूं माया ने छादिया होया, भाव ढकिया होया है। जीव नूं उसदा स्वरूप प्रतीत नहीं होण दिंदी, जीव नूं ये नहीं समझ आउण दिंदी कि मैं कौन हाँ। असीं अपने आप नूं शरीर समझदे रहिंदे हाँ। सारी उम्र लगभग 100 साल की जिंदगी अजकल, पर गुरु प्यारिओ एक दिन समा आउंदा है ते उसे शरीर नूं जिस नूं असीं बड़ा प्यार करदे आ, मोह करदे आ, अपने हत्थीं अग विच भी पा के आउणे आ। जो सच सी ते फिर अग विच क्यों पाया, जे झूठ सी तो फिर पहला क्यों जुड़े रहे। सतगुरु अमरदास मन सिखा ने पूछया, महाराज माया किनू कहा जाता है, माया की काम करती है। पातशाह कहते माया भुलेखा पाउंदी है। माया का काम है जीव नूं भटकाउणा। दुख सुख एह जियो वध है, हउमੈ कर्म कमाए। ये माया मनुख के अंदर तरह तरह के फुरने, तरह तरह के सुभाव पैदा करती आ जो असल विच हुंदे नहीं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस संसार नूं धुएं दा पहाड़ कहा। हुण ये सानू समझाउण वास्ते कहा कि दुनिया धुएं दा पहाड़ है। बई धुएं दा पहाड़ किन्ना चिर रहिंदा, अखीर धुआं जिहड़ा छट जाता है, खत्म हो जाता है, तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है। इस तरह ही ये संसार भी। ब्रह्म ज्ञानी कहते तिन्ना लोकां दे उत्ते माया पई हुई है, तीनै लो व्यापत है, अधक रही लपटाए। तिन्ना लोकां दे इस माया का प्रभाव है और सब कुछ जानते हुए भी कबीर साहब जी कहते हाथ दीप कूए पर काहे की कुसलात। जे बंदे नूं समझ आ जावे फिर भी उस माया चों ना निकले तो फिर उहदी की सुख मंगीए भाई। भाव मरूगा ही मरूगा, फसूगा ही फसूगा। जे सच का पता लग जावे फिर भी इहदे विचों निकले ना तो फिर उहदी काहदी सुख है। दीवा लैके भी कोई खूह विच डिगे जे। पातशाह जी कहते माया किनू कहा जाता है, कहते माया दुखा सुखा का कारण माया बनती है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। देखो देखो माटी का पुतला कैसे नचत है। ये मिट्टी का पुतला शरीर किवें भजिया फिरदा, नचदा फिरदा है। ते जिसदे आसरे माया खड़ी है, जदों वो विचों निकल जाता है फिर ये डिग पैंदी है। माया है, झूठ है, पर सच तो बगैर चलती नहीं। जिवें आपां कहने यार झूठ ते भी तां पैर लाउणे हुंदे आ। झूठ भी तां ही चलदा जे उहदे माड़ा मोटा कोई सच होवे। इसे तरह ही आपां तुरे फिरदे आ। शरीर साडा माया दा पर चलदा ब्रह्म दे नाल है। तो जदों ब्रह्म विचों निकल जाता है तो ये शरीर जो माया का हुंदा डिग जाता है। जिस तरह वचन है भगतां दा, माला फिरती बहु विध भाए, खिंचिया सोत तां आई थाए। माया जिहड़ी है उस माला की तरह, जिवें माला घूम रही है, मनके घूम रहे है किन्ना चिर, जिन्ना चिर उन्ना च धागा है। तो जदों धागा कढ़ दिता गया तो वह माया जिहड़ी है डिग पैंदी है, भाव मन के खिंड जाते हैं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਹੇ ਵੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਤਣ ਕੇ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਵੇ ਨਾਲ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਸ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਮਨਮੋ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਕਵਾਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਅਪਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਭਿਆਂ ਤਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਢੱਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੂਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰੇ ਵਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬੂਰ ਹੀ ਬੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਜਾਪੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਦੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੂਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਇਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾਕਾਰ ਬਿੱਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬੂਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੈ ਬੇਕਾਰੀ। ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕੜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬੀਰ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਤ ਚੱਕ ਲਿਆਈ। ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਣੀ ਤਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖੇਸ ਬੁਣ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਕਿੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, 1 2 3 4 5 7 ਲੜੀਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੜਾ ਲੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਭ ਦੀ ਬੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈ ਲਾ ਲੇਬਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੁਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲਿਆਈ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦ ਚੱਕ ਕੇ, ਚਾਕੂ ਲਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਚੀ, ਕੱਢ, ਚਾਕੂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕੰਨੀ। ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਰਗੜਦੇ ਆ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਰਗੜਦੇ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਅਖੀਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਥੇਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਣੀ ਵੱਢੂਗਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਕੂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। तो कबीर साहब जी अपने वथाए अपनी जिंदगी का तजर्बा लिखते हैं। कबीरा आई मुझे पहे अणक करे कर भेस, ये माया मेरे ते अनेका रूप धार के आई। हम राखे गुर अपने उनकी आदेश, बई मैनू तो मेरे गुरु ने बचा लिया ते मैं दूरों ही मत्था टेक दिता उसनू। ये माया जिहड़ी है एको समय दो काम करती है, ब्रह्म तो तोड़ती है ते आपदे नाल जोड़ती है। द्वैत पैदा करनी, ये माया ऐसी है। परमात्मा विसर गया, जिवें इस्त्री प्राप्त होई, भाव शादी होई, इस्त्री आई तो परमेश्वर विसर गया। माया ने अपना प्रभाव पाउणा शुरू किया। अगे समा आया तो बच्चा पैदा हो गया। हुण इस्त्री नालों मोह घट के बच्चे दे नाल वध गया। हो सतनाम सी। इस्त्री का भी मनुख नाल मोह सी, ओहदा भी बच्चे नाल मोह वध गया। एक अगली माया माया चों पैदा करती परमेश्वर ने। हो सतनाम सी।
ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਥਾਉ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਇਸਤਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜਿਓ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਥਾਉ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਹੱਥ ਨੇ। ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਵਡਿਆਈ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। हे ਜਗਦੀਸ਼, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਆ ਕੀੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦਾ? 3 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਉਪਰੈ ਜਨ ਕੋ ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰੈਣ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਦੋਨੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੇਠ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਬੀਜੀ ਆ। ਚਲੋ 2-3 ਦਿਨ ਡੀਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਆਇਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਬਿਜੀ ਐਨੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜੀ ਸੀ? 12 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੇਵੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਆਪਣਾ। ਲਗਭਗ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ।
ਨਰੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਗਰੀਬ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 5-7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਿਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕਾ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਹੋਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਊਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਂਗੂ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 5-7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੜਬੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੇ। ਅੱਜ ਜਪਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਵਿਆਪੇ। ਐਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦੈ ਭਰਮ ਨ ਚੁੱਕਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਭਰਮ ਨ ਚੁੱਕਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਮੋਹ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਥੂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਾਏ ਸੱਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਹਜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਭੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਟਾਰਚ ਮਾਰਦਾ। ਜੋ ਟਾਰਚ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਲੈ ਉਹ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੱਸ ਵੀ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਪਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। कहते जेड़ा इस माया की सेवा करता है माया उसे नूं खांदी है, भाव जीवन बर्बाद हो जाता। खाण का मतलब ये नहीं कोई जिवें सप तट पा जाता, मतलब मनुखा जीवन के सवास है जिहड़े मुक जाते अजकल करते हैं, ते जिहड़े काम लई आया सी वो काम फिर रह जाता है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ फिर भोगणियां पैंदियां, फिर भटकना पैंदा। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी दे विच इस चीज़ का ज्ञान दिता गया। चानन का मतलब ज्ञान है इत्थे। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। कर्म वसै मन आए, मन रे नाम जपो सुख होए। तां ते मनुख नूं परमेश्वर दा नाम जप के सुख प्राप्त हुंदा है। गुर पूरा सलाहिए, सहज मिलै प्रभ सोए। कहंदे आओ पूरे गुरु दे लड़ लगिए तां सहजे ही सुते सिद्ध ही उस परिपूर्ण परमेश्वर दा मिलाप हो जांदा। सहज मिलै प्रभ सोए, सहजे ही मालक की प्राप्ति हो जाती। रहाओ भरम गया पौ भाग्या, भरम गया उसे तरह जिवें बैटरी जगाउंदे आ रस्सी तो सप बनया सी, सप तो फिर रस्सी बन गया। को सतनाम श्री, एक भरम ही सी ना। इस तरह मनुख नूं भरम है कि शायद मेरे कोले बहुत सारी माया होवे ते मैं बड़ा सुखी हो जावांगा, पर गुरु साहब कहते भरम है। देख ला पैसिਆਂ वाले भी बड़े दुखी आ। एसी रूम दे विच बह के भी सुख नहीं माणदे, एसी रूम दे विच बह के भी शांति नहीं आउंदी कईयां नूं। मेरे प्रीतम जी कहते भरम गया पौ भाग्या, हर चरनी चित लाए। गुरमुख शब्द सलाही है, गुरमुख शब्द कमाई है। हर वसा मनियाए, जदों गुरु वाले बन के असीं शब्द की कमाई करांगे तां हरि दा परमेश्वर दा साडे हिरदे विच वासा हो जाना है। कुछ सियाणे कहंदे एक सोहनी बचन, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। गृहस्थी भी दुखी है, वो साधा नूं देख के कहना यार साध किन्ने सौखे आ, विहले रहिंदे आ, कुछ करदे नहीं, चंगा खांदे पींदे आ। जे साधा नूं किसे ने फरोलिया ते वो भी कहंदे यार एवें साध बन गए, चंगा हुंदा विआह कराउंदे, सौखी रोटी मिलदी, कपड़े धोते मिलदे, दोने दुखी आ। क्यों? क्योंकि उन्हां ने ज्ञान नूं प्राप्त नहीं कीता। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। सुख है विच विचार दे, सतगुर शरण पिया। जे ज्ञान दे नाल जीवन बतीत करिए तो सुख है, गुरु की शरण विच आके सुख है। ते मनुख जिहड़ा है बाहरों सुख भालदा है, गुरु तो बगैर सुख भालदा है, वो मिलदा नहीं। भरम गया पौ भाग्या, हर चरनी चित लाए। गुरमुख शब्द कमाई है, हर वसा मनियाए। घर महल सच समाई है, जमकाल न सकै खाए। जदों असीं नाम जपदे होए अपने आपे नाल जुड़े रहांगे, निज स्वरूप का जब प्रकाश हो गया, जब निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, बई मैं कौन आ, कित्थों आया, की लैण आया। जिवें किसी राजे दे पुत्तर नूं चाहुंदी लग जावे तो अपने आप नूं एक मंगता बना लवे तां वो दुखी आ। जे कोई उन्होंने दस दे वो तेरा तो खजाना पिया, तू तो फलाने राजे का पुत्र है, सुनता तो फलाने था खजाना पिया है, कि वो खजाना मिलदियां ही जानकारी हुंदियां ही वो सुखी हो गया। पता लग गया मैं राजकुमार हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, तो सुखी हो गया। बस इसे गल नूं भुल्लण करके बंदा दुखी है। सतगुरु पातशाह जी कहते जदों अपने घर का पता लग गया, अपने महल का पता लग गया,
ਘਰ ਮਹਿਣ ਸੱਸ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਮਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੈਂਤ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ